వెల్కమ్ టు ప్రజా టెలివిజన్ న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. గంజాయితో పోలీసులకు పట్టుబడిన ఒడిషా దంపతులు. బీసీ బిల్లుపై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత కీలక వ్యాఖ్యలు. మినీ మేడారం జాతరకు పోటెత్తిన భక్తజనం. దామోదరం సంజీవయ్య గారి జయంతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే. మహిళలకు విద్య అవసరమని గుర్తించి మహిళల్లో చైతన్యం నింపిన స్పెషలిస్ట్ సీనియర్ వైద్యులు శంకర్ శర్మ. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, బాల్యం నుంచే చిరుధాన్యాలను ఆహారంగా తీసుకోవడం వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు దరిచేరకుండా ఉండవచ్చునని, స్ట్రీట్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్ బారిన పడకుండా ప్రతి విద్యార్థి తీసుకునే ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలని సెయింట్ పీటర్స్ సెంట్రల్ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ గోపు మత్యాస్ రెడ్డి అన్నారు. గురువారం రికార్డ్ మిల్లెట్ హాబ్ వారు నిర్వహించిన చిరుధాన్యాలతో చిన్నారులకు చిరుతిళ్ళు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి మాట్లాడారు. స్కూల్ డైరెక్టర్ సునీత మాట్లాడుతూ, తల్లిదండ్రులు పిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల తీసుకునే ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ తీసుకోవాలని, తప్పకుండా శరీరానికి పోషణనిచ్చే చిరుధాన్యాలు ప్రతిరోజు తీసుకునే ఆహారంలో ఉండేలా చూడాలని హితవు పలికారు. ప్రముఖ సామాజికవేత్త మిల్లెట్ ప్రమోటర్ నిమ్మల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, చిరుధాన్యాలతో చేసిన చిరుతిళ్ళు చిన్నారులకు అలవాటు చేసి జంక్ ఫుడ్ బారిన పడకుండా చిన్నారుల్లో మార్పు తేవాలన్న ఉద్దేశంతో తమ సంస్థ ద్వారా నగరంలోని ప్రతి పాఠశాలలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మిల్లెట్ కుకింగ్ ఎక్స్పర్ట్ కుసుమ కవిత మాట్లాడుతూ, శుక్రవారం విద్యార్థులకు మిల్లెట్స్తో తయారు చేసిన వివిధ రకాల ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన నిర్వహించి పాఠశాలలో ఘనంగా మిల్లెట్స్ డే నిర్వహిస్తున్నట్లు, చిరుధాన్యాల వాడకంపై ఉన్న సందేహాలను నివృత్తం చేసుకోవడానికి 9100373129 నంబర్లో సంప్రదించవచ్చునని ఆమె తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులతో పాటు పీటీ మాస్టర్ రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జంక్ ఫుడ్ వద్దు, మిల్లెట్ స్నాక్స్ ముద్దు అంటూ చిన్నారులు చేసిన నినాదాలతో పాఠశాల ప్రాంగణం మారుమ్రోగింది. Instead of everyone's duty to protect your health is in your hands. First of all, the Almighty God will take care. So, as He is taking care, we can eat as we like. If you think like that, nothing will work out. Okay? As He gave us what to eat, what not to eat. So, everything you know it. So, eat wisely. That is most important. So, now you want to know about what to eat, what not to eat, especially. So, junk food, better avoid. All these kurkures, lays, and samosas, and even puffs, different kinds of puffs. So, better avoid all these things. It is dangerous. Those all these are dangerous for your health. So, here, really, I feel so happy when yesterday sir and ma'am came. They want to give awareness to you all. Really, I felt so happy. So that's what we are seeing day to day as people are eating different kinds of food, and hospitals also increasing more and more. Okay? So that's why you protect your health, and for that you have to eat your parents, so mother washing them, that is something you have to eat, as well as if you want to eat any. With more legend and also again, we are able to see various programs, election also. We are doing election time to make the awareness of election, and everyone should vote to have the ability of to vote this one. We have various programs regarding the election programs. So social work, so especially creating disorders and working for the society. So it is also in turn, we should be able to make our support also to them, such that we can live a healthy
society with a good health, especially, and to do that, there are some innovativeness where it will be awareness about the village also, which we have to take, which are important, then the other great foods. So these are more important. So because generally, so we are habituated to take such kind of great foods, and we are not able to do this. So first it may be somewhat difficult at this thing to take the care, so but afterwards you find it healthy in a better manner. You know. These are tasty to So I have to take example, myself is Mr. Madam as today, you are able to stand here, giving all kind of varieties of these things. You are good in that. I got great also, so I am able to stand here. Okay. So, moving your parents, taking also some business in program, so you have to be able to do it compulsory. Okay. And thank you so much, sir, for listening. With your prayer, with all our teachers' prayers, starting like this. So, thanks once again to you. కుప్పం మున్సిపాలిటీ రాజకాల్వ పరిధిలో అక్రమణలు ఉంటే చర్యలు తప్పవని మున్సిపల్ అధికారులు హెచ్చరించారు. కుప్పం మున్సిపల్ పరిధిలోని పలు ప్రాంతాలను మున్సిపల్ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు సిబ్బంది కుప్పం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని వడ్డి చెరువు నుంచి ప్రారంభమైన ఈ పరిశీలన పలు ప్రాంతాలలో పర్యటిస్తూ ఎక్కడైనా అక్రమణలు చోటు చేసుకున్నాయని క్షేత్రస్థాయి పర్యటన నిర్వహించారు. 19వ వార్డు నుండి పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాలు సందర్శించిన అనంతరం కొన్ని ప్రాంతాల్లో లేఅవుట్లలో అక్రమాలకు గురైన కాలువలను జేసీబీల ద్వారా తీయించడం జరిగింది. అధికారులు మాట్లాడుతూ ప్రధానంగా రాజు కాల్వ పరిధిలో ఇంటి నిర్మాణాలు లేఅవుట్లో కూడా కాల్వ పరిధిలో భూమిని ఆక్రమించి ఉంటే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఆక్రమణలు తొలగించి మున్సిపల్ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులకు సహకరించాలని కోరారు. కుప్పం నియోజకవర్గంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి చిత్తూరు జిల్లా యంత్రాంగం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇందులో భాగంగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక గురువారం ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో నిర్వహించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో ప్రజల నుండి అర్జీలను స్వీకరిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ 2024 జూలై 4న కుప్పం నియోజకవర్గ స్థాయిలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికగా శ్రీకారం చుట్టారు.
ప్రయాగ్రాజ్లో జరుగుతున్న మహాకుంభమేళా గత నెల జనవరి 13న ఆరంభమైంది. ఈ రోజు 29వ రోజు. 144 ఏళ్లకు ఒక్కసారి వచ్చే కుంభమేళా కావడంతో దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. యూపీ ప్రభుత్వం వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం ఇప్పటి వరకు దాదాపు 44 కోట్ల మంది త్రివేణి సంగమంలో పుణ్య స్నానాలు చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఫిబ్రవరి 26న ముగియనున్న మహాకుంభమేళాకు జన ప్రవాహం రోజురోజుకు పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ రోజు తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచే వేలాది మంది భక్తులు పవిత్ర స్నానం ఆచరిస్తున్నారు. ఈ రోజు కూడా ప్రయాగ్రాజ్ చుట్టూ 100 కిలోమీటర్ల వరకు ట్రాఫిక్ జామ్ నిలిచిపోయింది. కుంభమేళా ప్రాంగణంలో రద్దీ కారణంగా నిమిషాల్లో వెళ్ళగలిగే ప్రాంతాలకు కూడా గంటల సమయం పడుతుంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పినపాక నియోజకవర్గంలోని కర్కగూడెం మండలంలోని చెల్లమల్ల శ్రీ సమ్మక్క సారలమ్మను దర్శించుకున్న రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి వర్యులు డాక్టర్ సీతక్క ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడుకోవాలని, ఆదివాసుల జాతర శ్రీ సమ్మక్క సారలమ్మ గుడి అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని, అదేవిధంగా చెల్లమల్ల నుండి దోమెడకు త్వరలోనే రోడ్డు నిర్మాణానికి నిధులు కేటాయించి పనులు ప్రారంభించడం జరిగిందని మంత్రి గారు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యేతో పాటు మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు పాల్గొన్నారు. కోసమో ఏదైనా ఒక చిన్న వర్క్స్ కోసమైనా వాడుకోండి. రాబోయే కాలంలో సీసీ రోడ్లు కానీ గుడి చుట్టూ కూడా మంచి సీసీ వేయడము, చుట్టూ ప్రహారీ గోడ కట్టడం. కానీ ఆ చెట్లు మాత్రం తీయకండి. చెట్లు మన తల్లులు సమ్మక్క సారలమ్మ అంటేనే మరి చెట్లలో, పుట్టలలో, గుట్టలలో, కంక వనాలలో ఉంటారు ప్రకృతి దేవతలు. మన వాళ్ళందరూ మినీ మేడారంలో అడుగుతా ఉన్నారు. మరి విలేకరులు కూడా మీకు ఇంత వరద వచ్చింది, ఇక్కడ ప్రజలకేం కాలేదు. ఇంత పెద్ద గాలి దువారం వచ్చి 100 ఎకరాల్లో చెట్లు కూలిపోయినాయి, ఇక్కడ ప్రజలు క్షేమంగా ఉన్నారు. మరి భూకంపం కూడా వచ్చింది, ఇక్కడ క్షేమంగా ఉన్నారు. అంటే ఆ సమ్మక్క సారలమ్మ యొక్క దయ అంత పవర్ఫుల్. ప్రకృతి దేవతలు, వనంలో ఉండేటువంటి దేవతలు కాబట్టి ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా వాళ్ళు ఎదిరించి ప్రజల్ని కాపాడినటువంటి చరిత్ర సమ్మక్క సారలమ్మది. ఇప్పుడు ఇక్కడ జనాలు రావడం అంటే మరి తల్లుల మీద ఉన్నటువంటి
విశ్వాసానికి నమ్మకానికి ప్రతీక. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో నేను మరి ఇక్కడ మన ఎమ్మెల్యే మన వెంకటేశ్వర్లు గారు ఇద్దరము కలిసి వారి యొక్క ప్రతిపాదనలు, పూజారులు ఇచ్చే ప్రతిపాదనలు, మరి చంద్రలింగన్న గారు వారి కమిటీ ఇచ్చేటువంటి ప్రతిపాదనల మేరకు తప్పకుండా అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. కానీ అనుకున్న స్థాయిలో బయట ఫోకస్ రాలేదు. కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ జనాలు రావడం అంటే మరి తల్లుల మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసానికి నమ్మకానికి ప్రతీక. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో నేను మరి ఇక్కడ మన ఎమ్మెల్యే మన వెంకటేశ్వర్లు గారు ఇద్దరము కలిసి వారి యొక్క ప్రతిపాదనలు, పూజారులు ఇచ్చే ప్రతిపాదనలు, మరి చంద్రలింగన్న గారు వారి కమిటీ ఇచ్చేటువంటి ప్రతిపాదనల మేరకు తప్పకుండా అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే విధంగా మరి పెద్దలు గౌరవనీయులు సోదరుడు స్థానిక ఎమ్మెల్యే పాయం వెంకటేశ్వర్లు గారు, మరి అదే విధంగా మరి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మన వాసం రామకృష్ణ గారు, ఇక్బాల్ గారు, మరి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి యువతులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, అదే విధంగా ఆదివాసీ పూజారులు, పత్రికా మీడియా సోదరులు, పోలీస్ అధికారులు అందరికీ కూడా, వ్యాపారస్తులు, దుకాణాలు పెట్టుకొని మానవ సేవే మాధవ సేవనని నమ్మి సామాజిక సేవలో విశేష కృషి చేశారు. మహిళలకు విద్య అవసరమని గుర్తించి మహిళల్లో చైతన్యం నింపారని ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్, లివర్ స్పెషలిస్ట్, సీనియర్ వైద్యులు శంకర్ శర్మ తెలిపారు. ఈ రోజు కర్నూలు నగరంలోని గాయత్రి ఎస్టేట్లో శ్రీసాయి గురుదత్త పాలిక్లినిక్ నందు సరోజినీ నాయుడు జయంతి సందర్భంగా నిరుపేద మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్, లివర్ స్పెషలిస్ట్, ప్రముఖ సీనియర్ వైద్యులు శంకర్ శర్మ మాట్లాడుతూ భారత మహిళా విమోచనం, వరుస పాలన, విముక్తి, హిందూ ముస్లిం ఐక్యత, సామరస్యత లక్ష్యాల సాధన కోసం సరోజినీ నాయుడు పోరాడారు. భారత స్త్రీ జనధరణ కోసం ఉద్యమాలు చేశారు. స్త్రీల విద్య, రాజకీయ హక్కుల కోసం పోరాడారు. మహిళలను స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో భాగస్వాములు చేసేందుకు చైతన్యం నింపారు. మహిళల చైతన్యానికి సరోజినీ నాయుడు ప్రతీక నిలిచారు. కులంతర వివాహాలు ప్రోత్సహించడమే కాకుండా సరోజినీ నాయుడు కులంతర వివాహం చేసుకున్నారు. ముత్యాల గోవిందరాజును కులంతర వివాహం చేసుకున్నారు. చిన్నతనంలోనే స్వాతంత్ర భావనతో పాటు దార్శనికత సరోజినీ నాయుడులో ఉంది. మహిళలకు ఓటు హక్కు కోసం సిఫారసు చేశారు. నేషనల్ విమెన్స్ డే అంటే ఈ నేషనల్ విమెన్స్ డే అని ఎందుకు అనాల్సి వచ్చిందంటే శ్రీమతి సరోజినీ నాయుడు గారు జన్మించిన రోజు. ఆమె 1879లో ఫిబ్రవరి 13 అఘోరీనాథ్ చటోపాధ్యాయ అని బెంగాలీ బ్రాహ్మిన్ పర్సన్కు నిజాం కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్న టైంలో హైదరాబాద్లో ఆమె జన్మించడం జరిగింది. మన ఆంధ్రదేశంలోనే, అప్పట్లో ఆంధ్రదేశంలోనే. తర్వాత ఆమె చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటెలిజెంట్ కావడం వల్ల 12 ఏళ్ల వయసులోనే మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీలో చదువుకోవడం, అంటే చెన్నై యూనివర్సిటీలో చదువుకోవడం, ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళడం, అక్కడ కూడా చదవడం, ఇంకా కేంబ్రిడ్జ్లో కింగ్స్ కాలేజ్ మెడికల్ కాలేజీలో కూడా కింగ్స్ కాలేజీలో కూడా చదవడం, ఇవన్నీ జరిగినాయి. అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చినాక ఇండియన్ డాక్టర్ గోవిందరాజు నాయుడు అనే అతను ఇంగ్లాండ్లో పరిచయమైన అతన్ని కులాంతర వివాహం చేసుకొని తర్వాత సరోజినీ నాయుడుగా పేరు మార్చబడింది. ఈమె చాలా యాక్టివ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ ఉమెను. ఈమె స్వాతంత్రోద్యమంలో చాలా పోరాడింది. విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం. అంటే ఈమె వల్లే స్త్రీలకు మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియాలో ఓటింగ్ రైట్స్ రావడం జరిగింది. ఈమె ఉమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్ కోసము, స్త్రీల లిబరేషన్ కోసము చాలా కష్టపడినారు. తర్వాత మహాత్మా గాంధీ ఈమెను నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా అనడం జరిగింది. ఈమె చాలా గ్రేట్ పోయెట్, గ్రేట్ రచయిత. తర్వాత అదే కాకుండా ఈమె క్విట్ ఇండియా మూమెంట్లో, తర్వాత సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూమెంట్లో, దండి మార్చ్లో మహాత్మా గాంధీ వాటితో పాటు ఈమె స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేసినారు. చాలాసార్లు జైలుకు వెళ్ళొచ్చారు. అదే కాకుండా ఈమె 1947లో మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈమె ఫస్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్గా, ఫస్ట్ లేడీ గవర్నర్గా. అంతకుముందు అనిబిసెంట్ గారు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. ఆమె తర్వాత ఈమె ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా
లేడీ ఉండడము, తర్వాత ఫస్ట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇండియాలో, ఈ స్వాతంత్ర ఇండియాలో గవర్నర్గా ఒక లేడీ ఉండడము అనేది మనం ఎంతో గర్వించాల్సిన విషయము. స్త్రీల వెనుకబాటుదనం చూసి ఆమె చాలా చాలా బాధపడుతూ స్త్రీల కోసం ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసింది. యాక్చువల్గా ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్ కూడా ఆమె నేషనల్ లిబరేషన్ మూమెంట్గా, నేషనల్ విమెన్ లిబరేషన్ మూమెంట్గా కూడా ఆమె అభివర్ణించడము. కాబట్టి ఇటువంటి ఆమెను ఈరోజు సరోజినీ నాయుడు గారిని స్మరించుకోవడం అనేది నిజంగా ఆమె జయంతి రోజు, ఆమె పుట్టినరోజు మనం స్మరించుకొని నిరుపేద స్త్రీలకు ఈరోజు ఇక్కడ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. వృతాభక్తిగా చేయడం తప్ప నిజం చెప్పాలంటే మన కంట్రీలో ఇంకా స్త్రీలు చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు. వాళ్ళలో నిరక్షరాస్యత ఎక్కువ ఉంది. వాళ్ళను చాలా హింసలకు గురి చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇంకా స్త్రీలను ముందుకు తీసుకొని వస్తే, ఏ కంట్రీలో అయితే స్త్రీలు చదువుకుంటారో, ఏ స్త్రీలు మంచి పొజిషన్స్లో ఉంటారో, పొలిటికల్గా కూడా 33% ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్లు పాస్ ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. వాళ్ళకు ఓటింగ్ రైట్స్ ఇప్పించి పొలిటికల్గా వాళ్ళని పైకి తీసుకొని వచ్చి చదువులోనూ తర్వాత సాంకేతికలోనూ వాళ్ళు ముందుంటే ఆ దేశం బాగుపడుతుంది. ప్రపంచంలోని నంబర్ 1 దేశంగా భారత్ ఎదగడానికి అందరూ కృషి చేయాల్సిన బాధ్యతగా ఉంది. హన్మకొండ జిల్లా సహకార భారతి విమర్శల్ సెల్ ఆధ్వర్యంలో హ్యాండ్లూమ్స్, పవర్లూమ్స్ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు జిల్లాల పర్యటనలు చేస్తున్నామని అఖిల భారత వీవర్స్ సెల్ అధ్యక్షుడు అనంతకుమార్ మిశ్రా అన్నారు. శుక్రవారం హన్మకొండ ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో అనంతకుమార్ శర్మ మాట్లాడుతూ, వీవర్స్ సమస్యలు తెలుసుకొని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ద్వారా రావాల్సిన సబ్సిడీలు, పథకాల కొరకు ప్రయత్నిస్తున్నామని అన్నారు. से ऑल इंडिया वीवर्स सेल का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम अनंत कुमार मिश्रा है और मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हूँ। यहाँ के वीवर्स के उत्थान के लिए और उनके वेलफेयर्स के लिए सहकार भारती की तरफ से मैं दोनों प्रदेशों का दौरा कर रहा हूँ और अलग अलग ज़िलों में जाकर के मैं यहाँ के वीवर्स की समस्याओं को सुन रहा हूँ और उनके समाधान के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सहकार भारती एक आरएसएस की अनुषांगिक संगठन है, विचार परिवार का, जो लोगों के आर्थिक पक्ष को समृद्धि देता है। उसमें वीवर्स का जो दिक्कत है उसके लिए एक अलग सेल हमारा बना है, अलग प्रकोष्ठ है जो बुनकर प्रकोष्ठ बोलते हैं। मैं उसी बुनकर प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ और बुनकरों की जो समस्याएं हैं उनको हम समझ रहे हैं यहाँ पर और उनके निदान के लिए हम लोग उपाय ढूंढ करके उसको केंद्र से बात करके इनकी समस्याओं को दूर करेंगे। आने वाले समय में जो बुनकरों को सब्सिडीज़ और वेजेस में जो दिक्कतें आ रही हैं हम उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम अपनी टीम को गठित कर रहे हैं और उसको आने वाले समय में ये राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आवाज़ बन करके सहकार भारती उस पर कार्य करेगी। భారతి వీవర్స్ సెల్ ఆల్ ఇండియా ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ అనంత్ కుమార్ మిశ్రా గారు మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనలో భాగంగా ఇక్కడికి వరంగల్లు హన్మకొండకు రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చేనేత మరియు పవర్లూమ్స్ యొక్క సమస్యల యొక్క పరిష్కారం కొరకు వీరు దేశమంతా పర్యటన చేస్తూ మన ప్రాంతానికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క సబ్సిడీల విషయంలో కానీ వాళ్ళ యొక్క వేతనాల విషయంలో కానీ వాటిని ఆ సమస్యలు కేంద్రం వరకు కూడా తీసుకొని వెళ్ళి వాటి పరిష్కారం కొరకు పనిచేయడానికి ఇక్కడ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక కమిటీని వేయడం జరుగుతుంది. అన్ని జిల్లాల్లో జిల్లా కమిటీలు వేసి
వీళ్ళ యొక్క సమస్యల యొక్క పరిష్కారం కొరకు సహకార భారతి ద్వారా వీళ్ళకు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందే విధంగా రాబోయే రోజుల్లో మేము పనిచేస్తాము. ఈ విధంగా మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.